메이지는 엄마 집에서 10일, 아빠 집에서 10일씩 살고 있었습니다. Open the goddamn door. No. Your fucking head case. Fuck you! 엄마 아빠가 지긋지긋한 부부싸움 끝에 결국 이혼하셨으니까요. You could definitely mention the time he threw you. He did? Oh my God, yeah, he threw you across the room onto the couch. He was yelling in your face. Jesus. 그 뒤로 메이지의 양육권을 두고 법정에서 내내 싸워대니까 법원에서 각각의 집에서 10일씩 지내라는 솔로몬 같은 판결을 내려주신 건데요. You surprised to see me? It's kind of funny, huh? 그 뒤로 아빠는 메이지를 돌보던 유모와 재혼하고 My father married my nanny, so Court made my mommy get married too. 엄마는 어리고 착한 남자 링컨과 재혼했습니다. What are you thinking about? Nothing. 어른들은 몰랐지만 메이지는 알고 있었습니다. I'm gonna miss you so much. Okay. All right. I'll see you in 10 days. Okay. Bye, baby. 10일씩 메이지를 돌보기로 한 엄마와 아빠는 메이지를 데리러 제때 나타나지 않았죠. Ma'am, this is my third message. I would appreciate a call back. Are you sure your mother knows she's supposed to pick you up? 엄마 대신 나타난 건 마고와 링컨이었는데요. Susanna Nunn, she sent me to get her daughter. Who are you? I'm her, sort of like Maisie's stepfather. 공연 다니느라 바쁜 로코 수잔나는 자기 대신 메이지를 봐줄 사람이 필요했습니다. Okay, so I'll just take Maisie. Hello? Susanna? Hello? 아니 만만한 사람이 필요했죠. I married him for you. I married him for you. 그러나 막상 링컨이 메이지와 친해지는 건 참을 수 없었는데요. Dude, how am I supposed to go away on tour and leave her with you when you pull this shit? What are you talking about? You deliberately undermine me. 그러면서도 수잔나는 링컨에게 메이지를 맡겨놓고 공연 투어를 떠났습니다. I may need to take off to Italy in the next few weeks. 미술품 중개상인 빌 역시 마고에게 메이지를 맡겨놓고 출장을 떠났죠. Okay, Maisie, I'll see you in 10 days. I don't want you to go. It'll be okay. I won't go with you. 어른들은 메이지의 불안감 따위 안중에도 없었습니다. Can't I just keep them in the closet? Why? Because Daddy threw them out? 메이지는 엄마가 보내준 소중한 꽃을 간직하고 싶었지만 숨길 수밖에 없었는데요. Why don't we press a few and then you can keep them forever? And it'll be our little secret, okay? 엄마 아빠의 눈치를 보느라 자꾸만 무언가를 숨겨야 하는 메이지를 이해해주는 건 마고뿐이었습니다. 링컨은 처음부터 메이지를 돌보는 게 익숙한 사람은 아니었는데요. Yeah, we should probably wait. 낙하채를 끌고 가는 엄마 수잔나와 달리 메이지에게 걸음을 맞춰줘야 한다는 걸 알았을 뿐이었죠. You want to come to work with me tomorrow? Maybe you can help me pick out my costumes for the tour. You like that? 수잔나가 자신이 좋아하는 일을 함께하면 메이지도 좋아할 거라고 생각한 것과 달리 링컨은 메이지가 즐거워하는 일을 함께 해주는 방법을 알았을 뿐이었습니다. So he says it's a violation of the court order for them to not let us pick her up. But if they don't pick her up, it's not a violation. 화가 난 엄마 수잔나 대신 Hey, you hungry? 메이지의 표정을 살피는 건 링컨이었죠. The end. Life in a Castle by Maisie Elizabeth Beale. 메이지가 쓴 동화를 들으며 눈을 반짝이고 환호해주는 것도 엄마 수잔나가 아니라 링컨이었는데요. What am I, invisible? You know, you don't get a bonus for making her fall in love with you. 그래서 메이지는 엄마 아빠 앞에선 진정으로 웃을 수 없었고 링컨과 마고 앞에선 마음껏 웃을 수 있었습니다. Why does everything have to be such a nightmare? You know, I've turned into this, like, petty... You know, I don't recognize myself anymore. 빌과 수잔나는 메이지에게 하소연을 쏟아붓고 이해받으려고 했죠. I may have to go back to England. A couple of, business opportunities, and your grandmother's not getting any younger. You understand? 그럴 때마다 메이진 그저 고개를 끄덕여 주었는데요. Are you and Daddy still married?
It's not like pretend. No, why would you ask that? 어른들은 6살밖에 안 된 메이지가 아무것도 모른다고 생각했지만 메이지는 모든 걸 지켜보고 있었죠. I am locked out of my own apartment because my husband didn't bother putting me on the lease. 무책임하게 메이지를 떠맡겨 놓고 출장만 다니면서 마고를 무시하는 아빠 대신 마고를 위로해 준 건 메이지였습니다. But Daddy's going to England, and he said that I could go with him, and then he said that I couldn't, and then we came in a taxi, and he left me. 아빠는 메이지를 양육할 자신이 없었습니다. I'm taking my daughter, that's what. I'm allowed to get out of your face. You don't deserve her. 엄마는 욱하는 성격을 참을 수 없었고 Okay, baby. I am so sorry, but I gotta go. 언제나 자기밖에 몰랐죠. I want to go home. Come here. I want to go home. Please. I want to go home. 엄마 아빠가 싸워도 이혼해도 누군가 데리러 오길 기다려야만 할 때도 울지 않던 메이지가 수잔나와 빌에게 상처받은 링컨과 마고마저 떠났을 땐 결국 울고 말았습니다. 오늘 소개해드린 영화는 메이지가 알고 있었던 일입니다. 1897년에 출간된 동명소설이 원작인데요. 19세기 당시 공동 양육권이란 소재는 큰 충격을 안겨주었고 어른들의 무책임하고 비도덕적인 세계를 신랄하게 비판해 큰 인기를 끌었죠. 인간에 대한 탁월한 통찰력을 바탕으로 국제적인 사회 이슈를 다루었던 헨리 제임스의 소설들은 13편이나 영화로 만들어졌고 메이지가 알고 있었던 일은 죽기 전에 꼭 읽어야 할 책 1001권에 선정되기도 했습니다. 솔로몬의 지혜로운 판결 얘기에선 한 명의 아이를 두고 2명의 여인이 서로 자기 아이라고 다투자 솔로몬이 칼을 가져와 아이를 갈라서 2 여인에게 반씩 주라고 합니다. 그러자 한 여인은 차라리 산채로 저 여인에게 아이를 주라고 하고 한 여인은 내가 갖지 못하면 너도 가질 수 없다며 반씩 갈라서 달라고 하죠. 그러자 솔로몬은 아이를 포기했던 여인이 진짜 아이의 엄마라고 판결합니다. 솔로몬의 지혜로운 판결 얘기에선 아이의 진짜 부모라면 자신의 욕심을 버리고 아이에게 더 나은 선택을 할 거란 생각을 바탕에 두고 있습니다. 그러나 만약 둘 다 아이를 갈라달라고 말했다면 어떻게 됐을까요? 메이지가 알고 있었던 일에선 그런 일이 벌어졌습니다. 자신이 더 큰 피해자임을 증명하기 위해 You don't know anyone. You don't know anyone except yourself. You breathe pain wherever Shut you go. up! That's your real Shut time. up! Shut up! 자신이 더 나은 사람, 더 나은 부모임을 증명하기 위해 What do you think I want? I want you to take that asshole back to court and get him sole custody. 승리를 상징하는 트로피처럼 메이지의 양육권을 원했죠. 어떤 게 메이지를 위해 더 나은 선택일진 고려하지 않았습니다. 메이지에 대한 어떠한 배려도 없는 이 싸움의 결과 메이지는 양쪽 집을 10일씩 오가는 생활을 하게 됐는데요. 6살 소녀가 정처 없이 떠도는 삶 위에 놓인 겁니다. 엄마 수잔나와 아빠 빌은 항상 메이지를 사랑한다고 말했습니다. 하지만 일이 생기면 메이지를 링컨과 마고에게 떠밀고 떠나버렸는데요. You can't use people like that. 양육권을 둔 법정 다툼에서 유리해지기 위해 마고와 급히 재혼한 빌은 마고에게도 이기적인 사랑을 이어갔습니다. 메이지를 믿고 맡길 사람이 필요해 결혼한 수잔나는 링컨을 함부로 대했죠. 항상 자신이 중심이고 상대방을 배려하지 않는 사랑. 그것도 사랑이라고 할 수 있을까요? 그들의 이기적인 사랑은 마고도 링컨도 메이지도 상처 입혔습니다. 링컨과 마고는 자신들이 아무리 화가 나거나 힘들 때라도 어린 메이지를 외면하지 못했습니다. 그래서 메이지는 링컨을 사랑했고 Where's Margot? I want to go home. 가장 두려운 순간 엄마도 아빠도 아닌 마고를 찾았는데요. こうやって自分で選んだ方が強いんじゃない？何が？絆。가족을 뛰어넘는 유대란 무엇인가를 묻는 고레에다 감독의 어느 가족처럼 가족의 진정한 의미와 가족을 뛰어넘는 유대 관계에 대해 생각해보게 만드는 영화였습니다. 작가 헨리 제임스는 말했습니다. 어린이들은 그들이 말로 표현할 수 있는 것보다 훨씬 더 예리하게 사물을 인식한다.
메이진 그녀가 이해할 수 있는 것보다 훨씬 더 많은 것들을 본다. 그리고 자신이 아는 것보다 훨씬 더 많은 걸 알고 있기도 하다. 그래서 메이지의 담담한 시선은 어른들의 한심한 행동을 더욱 도드라지게 만들었습니다. 엄마 아빠가 욕설을 내뱉으며 싸울 때, 엄마 아빠가 자기를 데리러 오는 걸 잊었을 때, 아빠가 자신을 두고 떠나버렸을 때, 링컨과 마고에게 함부로 대할 때, 메이지는 모든 순간 그곳에 있었습니다. 하지만 메이지는 화를 내거나 원망하거나 떼를 쓰지 않았죠. 그저 부모가 원하는 대로 웃어주거나 고개를 끄덕여줄 뿐이었습니다. 그렇게 메이지가 딱 한 번 눈물을 흘릴 때 관객의 가슴은 더욱 찡해지고 마는데요. 메이지는 모든 걸 알고 있었지만 수잔나와 빌은 메이지에 대해 아무것도